کہ لال مسجد کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا. لال مسجد وہی جو پرویز مشرف نے جس کے اوپر آپریشن کیا تھا اور اس کے بعد بہت سے ملا جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے, مارے گئے تھے اور بڑا ہنگامہ ہوا تھا. تو یہ ملا عبدالعزیز بھی وہاں کا ہیڈ ہے اور یہ اسی ٹائم کی پکچر ہے جب پرویز مشرف نے آپریشن کیا تھا تو یہ وہاں سے برقع پہن کے بھاگ رہا تھا اور اس کی یہ پکچر اسی ٹائم کی ہے. اب اس ملا نے نیا کیا کیا ہے؟ نیا اس ملا نے یہ کیا ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جو یہ لال مسجد ہے وہاں پر اس نے افغانستان اور طالبان کے فلیگ لگا دیے ہیں اور یہ آپ کو باہر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, چیئر رکھ کے بندوق لے کے یہ باہر بیٹھ گیا ہے اور وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پولیس بہرحال ایکشن کر رہی ہے اور اس کو ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ویڈیو آنے تک ہٹا بھی لیا گیا ہو اور کہا جا رہا ہے اس کو کہ بھائی یہاں سے ہٹو, لیکن یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں ہٹوں گا اور نہ ہی طالبان کے جھنڈے ہٹاؤں گا. پورے علاقے میں اس نے طالبان کے جھنڈے لگا رکھے ہیں. اس کی ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جس میں یہ کچھ بات بھی کر رہا ہے یا دھمکیاں دے رہا ہے, سنتے ہیں. دکھاتا ہوں, فون کرو کال گرل میں لاکھوں بدکاری کے اڈے, وہاں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیا میں تمہیں کیا جواب دوں گے؟ یہ بچیاں نظر آتی ہیں آپ لوگوں کو؟ اس نوکریوں سے نوکری چھوڑو, اس کو اللہ اور اچھی نوکریاں دے گا. اس نوکریوں پر تو لعنت بھیجو اس کو. یہاں تمہیں آپ کو یہ بچیاں نظر آتی ہیں, یہ تو طالبان آئیں گے, پاکستان کے طالبان بھی آپ کا حشر کر دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ تو لگاؤ گا. جی, یہ لال مسجد اور مدرسہ جو ہے سادمی نے بنا رکھا ہے اور اس میں جو ہے یہ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں سب کو گھیر کے لاتا ہے. اور جب پولیس نے ہٹانے کی بات کی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا. جب یہ ماحول پاکستان میں ہوگا تو بھلا کون آئے گا یہاں پہ کہ جی ہم نے تو کرکٹ کھیلنی ہے. ظاہر ہے جو آپ نے بویا ہے وہی آپ کاٹیں گے. تو جو فصل آپ نے لگائی تھی اب اسی کے پھل آپ کو مل رہے ہیں, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اسی طرح کے بے شمار مولوی جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسی طرح کی بات کریں, اور یہ تو بالکل مین سٹی اسلام آباد جو کیپٹل ہے وہاں پہ ہے. ویورز, ایک طرف تو ہمیں نیوزی لینڈ کی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کو تھریٹس ہے, ان کو خطرہ ہے اسلام آباد میں یا ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, لیکن دوسری طرف اسلام آباد کے اندر کچھ ایسے اسلامک سو کالڈ اسلامک کلیرک ہیں جو بیسیکلی ملیٹنٹس ہیں, جو انتہا پسند لوگ ہیں, جنہوں نے اسلام آباد میں مدرسوں کے اوپر, یہ دیکھیں میں نے تصویر شیئر کی ہے, جامعہ سیدہ حفصہ, یہ وہی مدرسہ ہے, یہ وہی مدرسہ ہے جو ایڈجسٹنٹ ہے لال ماسک کے, جہاں پہ خواتین طالبان کے جھنڈے بھی لہرا رہی ہیں اور ریاست پاکستان کو چیلنج بھی کر رہی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کس طرح پولیس کو منع کر رہی ہیں کہ ان کی ٹیریٹری میں نہ آئیں. اور یہ ہیں وہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو کہ لاسٹ ٹائم جب لال مسجد پہ آپریشن ہوا تھا تو یہ برقع پہن کے بھاگ گئے تھے اور رات کے اندھیرے میں پکڑے گئے تھے, اور یہ خواتین کا برقع انہوں نے پہنا تھا کہ میں بھاگ جاؤں, لیکن اس کے بعد بھی ریاست ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, کیونکہ اتنے طاقتور لوگ ہیں, یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر پرچے دائر کریں, اگر آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں تو شور شرابہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اور وہ لال مسجد جو کہ جس کو ملٹری آپریشن کے تحت جس کو ختم کر دیا گیا تھا, پھر بعد میں وہاں پہ مسجد بنی, ہم کئی دفعہ اس مسجد کے سامنے سے آگے سے پیچھے سے گزرتے رہتے ہیں, اور یہ مولانا صاحب وہاں پہ دیکھیں گن لے کے بیٹھے اور ان کی باتیں سنیں. میں یہ پاکستان کی پولیس کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ کس طرح ریاست پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں, لیکن پھر ہم جو الزام, مجھے وہ لال مسجد کا آپریشن یاد ہے کہ کس طرح سیج کیا گیا, پھر یہاں سے جو لوگ نکلے وہ غازی بریگیڈ بنا, انہوں نے پھر سوئسائڈ دھماکے کیے, اور وہ ٹی ٹی پی, القاعدہ اور سب کے ساتھ مل کے یہاں سے پڑے ہوئے لڑکے, اسلام آباد کے اس مدرسے سے پڑے ہوئے لڑکے دنیا کے افغانستان بھی گئے, پاکستان بھی گئے, پھر انہوں نے فوج پہ حملے کیے, پولیس پہ کیے, لا انفورسمنٹ پہ کیے, اور وہ کرتے ہی سوئسائڈ تھے, کیونکہ جو ان کے بھائی غازی جو صاحب تھے ان کو جو مارا گیا, اور پھر وہ اور ملٹری آپریشن ہوا وہاں پہ, پولیس نے اور ملٹری نے کیا, اور ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ عام کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے. وہ جو غازی رشید تھا
वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट था, और इनकी भी एक पुरानी हिस्ट्री है, मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये किस तरह के, ये कहाँ से किस तरह, ये कैसे यहाँ पे पहुंचे, मैं आपको बताऊं तो शर्म आएगी हमें वो सुनते हुए भी। लेकिन जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न वो ये है कि मेरी रियासत को कोई चैलेंज ना करे। ये हमारी इंसल्ट है। न्यूजीलैंड को तो हम गालियां दे देते हैं कि जी आपको तो हम तो आपको बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये तालिबान का झंडा लहरा के इस्लामाबाद के दिल में बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहां से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 3 किलोमीटर भी नहीं है, आपकी प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट 3 किलोमीटर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है, जो इनकी रियासत की बात कर रहा हूं, किसी में जुर्रत नहीं है। और ये झंडा लहरा के खड़े हुए हैं, तालिबान का झंडा लहरा रहा है। वो कह रहे हैं तुम जाके वो जो लड़कियों के फहाशियों के अड्डे हैं वो क्यों नहीं बंद करते, तुम यहाँ आ गए। अब वो उन्होंने जो मुआशरे को वर्गलाया, ऐसी पंजाबी से कहने वर्गलाना, उनको उकसाना, कहना कि देखो हम तो नेक लोग हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो दीनदार हैं, और वो जहां पे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स खुले हैं जाएं वहां पे जाके बंद करें, आप हमें क्यों बंद करने आ गए हैं। और ये लड़कियों को सहारा लेके उनको अपनी शील्ड बना के, उनको बुरके बना के पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के आगे खड़ा कर देते हैं ताकि सिंपथी वोट लें, और फिर उस सिंपथी का वो जो रेडिकल मिलिटेंट लोग होते हैं उसका सहारा लेते हैं। मुझे याद है मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चों को घर में एक मौलवी साहब कुरान पाक और वो तर्जमे के साथ पढ़ाने आता था, और वो यहाँ का लाल मस्जिद का ग्रेजुएट था। और वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लाल मस्जिद, उनको पढ़ाते पढ़ाते, कुरान और तर्जमा पढ़ाते पढ़ाते उनको इंडोक्ट्रिनाइज करता था, उनको सीडीज देता था जिहाद की, ट्रेनिंग की। वो देखते थे कि किस तरह जिहाद होता है। जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने फिर उस मौलवी को छुड़ाया और वो वहां पे, यहाँ पे इनके मस्जिद का पढ़ा हुआ था। और ये क्या क्या कह रहे हैं, नौकरियां छोड़ दो, इन नौकरियों में कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ये चैलेंज कर रहे हैं रियासत को। ये रियासत की, जिस बंदे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ वो इसलिए खामोश है कि उनको पता है अगर हमने कोई एक्शन लिया तो हमारे ऊपर हो जाएगा। वरना जो बंदा ये कहे कि नौकरी उतार दो, तुम्हें अल्लाह और नौकरी देगा, भाई ये भी तो उसको अल्लाह ने नौकरी दी है कि ये को आपने थोड़ी दी है। और आपको लानत भेज रहा है, आपके ऊपर, रियासत के अमल के ऊपर लानत भेज रहा है। और वो कह रहा है कि तालिबान तुम्हारा हशर कर देंगे। अब आप इमेजिन करें, वो कह रहे हैं अभी तो वो वहां पे आए, जब ये यहाँ पे आएंगे आप हशर करोगे, हमें हाथ तो लगाओ जरा। क्योंकि उनको पता है कि वहां इनके सिंपथाइजर बैठे हुए हैं, इनके जानने वाले, इनके पहचानने वाले, इनके जो आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनाइज किया वो लोग बैठे हुए हैं वहां पे। और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं। हमारी रियासत जो है वो, हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं वो बाहर खड़े हुए, वो कह रहे हैं झंडा उतारना, वो कह रहे हैं हम झंडा ही नहीं उतारने देना आप। अब आप इमेजिन कर लें कि हमें किस तरह के थ्रेट्स हैं। इस रियासत को बाहर से कोई खतरा नहीं है, बाहर से सब खतरों को डील करने के लिए रियासत की कैपेबिलिटी है, इंटरनल खतरों को डील करने के लिए रियासत की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा बैठने को तैयार नहीं है इन मसाइल को हल करने के लिए। और मैं इन मौलवी साहब की एक और वीडियो दिखाने लगा हूं आपको, जहां पे ये कह रहे हैं कि कुरान कहता है दहशतगर्द बनो। जो इस तरह की गलत इंटरप्रिटेशन करेगा हमारे कुरान पाक की, जो एक होली बुक है, उसकी जब ये गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसको किसने मौलवी और आलम बनाया, और इनके पास क्या हक है? कोई है जो इनको रोकने वाला है? कोई है जो रियासत को सपोर्ट करने वाला, जो रियासत के साथ खड़ा होगा? अब कोई बंदा, इन मौलवी साहब जो है, इनको अगर आप बात करेंगे इस मौलवी पे तो लोग कहेंगे जनाब ये तो आपने इस्लाम खतरे में पड़ गया। और ना इमरान खान बोलेगा ना कोई और बोलेगा, क्योंकि मुआशरा आपके खिलाफ हो जाता है। ये जो दाएं बाजू के जो कंजर्वेटिव वोटर बेस है, ये सारा खिलाफ हो जाएगा आपके। लोग आपकी सड़कों पे आपके आ जाएंगे। कल को मजहबी सियासी जमातों के जो लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, वो हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे कि देखो तुमने क्यों उनके खिलाफ ऐसे किया। लेकिन वो एक दूसरे मुल्क का झंडा इस्लामाबाद के एक मदरसे में लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये, और वो कह रहे हैं कि तालिबान आएंगे तो तुम्हारा हशर कर देंगे। अब आप इमेजिन करें कि वो तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान आएंगे, यानी कि वो, क्या इनको कोई सपोर्ट है? क्या कोई वहां से ये आइडियोलॉजिकल मदद लेते हैं? क्या ये उनको आइडियोलॉजिकल मदद भेजते हैं? क्या ये उनको कोई फंडिंग करते हैं या वो इनको फंडिंग करते हैं? कोई है जो इसको सारी सिचुएशन को हल करे, इस रिडल को हल करे? रोजाना ट्विटर पे ट्रेंड बनते हैं। आप इमेजिन करें इस मौलवी को, ये देखें, ये गन लेके बैठा हुआ है। क्या ये लाइसेंस वाली गन है? क्या ये बगैर लाइसेंस की गन है? ये किसके खिलाफ इन्होंने गन पकड़ी है? क्या ये गन स्टेट के खिलाफ नहीं पकड़ी इन्होंने? क्या ये स्टेट को चैलेंज नहीं कर रहे? अब आप देखें, ये पुलिस है, ये जो आई थिंक इनमें से कुछ ब्लू के लोग हैं वो पुलिस के लोग होंगे।
یا پھر زیادہ تر یہ مدرسے کی لڑکیاں ہیں، یہ خواتین ہیں جو کہہ رہی ہیں پولیس کو ہم نے آنے نہیں دینا. اور دیکھیں یہ مدرسے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے، اور لاسٹ ٹائم بھی ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے. اور ابھی تو یہ کچھ نہیں کر رہے. لاسٹ ٹائم یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ارد گرد اس مدرسے کے ارد گرد مارکیٹس تھی وہاں جاتے تھے، اور فار ایگزامپل باربر شاپ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ حرام ہے، اس کو بند کرو. سیڈیز والی دکانوں پہ جاتے تھے، کہتے تھے اس کو بند کرو. پھر وہ جو چائنیز مساج سینٹر تھے ادھر کو اسلام آباد میں جو کھلے تھے اس وقت نئے نئے، ادھر جا کے تو یہ حملے کرتے تھے کہ جی بھائی تم یہ بند کرو چائنیز مساج سینٹر یا اور مساج سینٹر جو بھی تھے.